गुरुदेव श्री हयग्रीवाय नमः। श्री गुरुभ्यो हरिः ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दात् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्य वेदान्तसारं रक्ष्ये यथामति। वेदान्तसारः वेदान्तसारे वयं प्रतिदिनम् एकैकं नूतनं विषयं पठामः। अद्य विशिष्टरूपेण अस्माभिः पठनीयमस्ति यत् अज्ञानस्य यद् आवरणशक्तिद्वयं विद्यते, तत्र अज्ञानस्य शक्तिद्वयम् आवरणशक्ति, तत्र आवरणशक्तिविषये अस्माभिः अधीतम्। आवरणशक्तिविषये अस्माभिः अधीतं वर्तते। विक्षेपशक्तिः तद्विषये वयं पठन्तः स्मः। विक्षेपशक्ति विषय આપણે ભણી રહ્યા હતા। આપણે પહેલા જોયું એ પ્રમાણે આવરણ શક્તિ मध्ये आवरणं जनयति। विक्षेपशक्तिः मध्ये किमपि नूतनम् उद्भावयति। ज्ञायते? विक्षेपं जनयति, तदागत्य विक्षेपं जनयति। आवरणशक्तौ कस्यचित् आगमनं न विद्यते, केवलं एका यवनिका वर्तते, आवरणम् एकं वर्तते। आवरणस्य उद्घाटने कृते सति ज्ञानं स्पष्टं भवति, परन्तु विक्षेपशक्तिस्तावत् अत्यन्त कठिना वर्तते। किमर्थं कठिना अस्ति विक्षेपशक्तिः? यतोहि विक्षेपशक्तौ कस्यचित् उत्पत्तिः भवति, उत्पत्तिः अभवत्, अतः यावत्पर्यन्तम् उत्पन्नं वस्तु न नष्टं भवति तावत्पर्यन्तं तस्य प्रभावोऽपि न नश्यति। नाम उत्पत्तिः वर्तते। यथा धृतराष्ट्रस्य पुत्रः दुर्योधनः, तस्य जन्म जातः, तर्हि सम्पूर्ण भारतवर्षे एकं विक्षेपं जनितं तेन। इदानीं तस्य यथा कस्मिंश्चित् प्रकोष्ठे अत्यन्त अन्धकारः वर्तते, तर्हि अन्धकारयुक्ते प्रकोष्ठे यदि यवनिकाम् अपसारयामः तदानीं प्रकाशः भवति, तद्वद् अत्र न भवति। ज्ञायते? दुर्योधनरूपं विक्षेपं जनितं, तर्हि यावत्पर्यन्तं तस्य नाशः न भवति तावत्पर्यन्तं ज्ञानस्य उत्पत्तिः भवितुं नार्हति। अतः आवरणशक्ति उत्तमा वर्तते। ज्ञायते? आवरणशक्ति उत्तमा। किमर्थम् उत्तमा? यतोहि आवरणशक्तिरूप अज्ञानस्य निवारणे तावन् क्लेशः न भवति, परन्तु विक्षेपशक्तिरूप अज्ञानम् आगतं चेत् तस्य निवारणं महता कष्टेन भवति। ज्ञायते? अत्र विक्षेपशक्तेः निमित्तत्वम् एवं उपादानत्वं च प्रतिपादितं। यथा लूता तन्तुकार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं भवति, स्वशरीरप्रधानतया उपादानं च भवति। एतद् विक्षेपशक्तिरेव वर्तते। विक्षेपशक्तिरेव स्वप्रधानरूपा भवति तदानीं निमित्तं भवति, स्वशरीरप्रधानरूपा यदा भवति तदानीं उपादानं भवति। પોતાનું જ પ્રાધાન્યપણું જ્યારે આવે ત્યારે નિમિત્ત થાય છે, અને પોતાના શરીરનું પ્રાધાન્ય જ્યારે આવે છે ત્યારે એ ઉપાદાન થાય। નિમિત્તમાં કોઈ પણ કાર્ય સંપન્ન થવા માટે કેવળ નિમિત્તપણું જોવામાં આવે છે, જ્યારે ઉપાદાનમાં
કાર્ય સંપન્ન થાય છે તો એના પાછળ પોતે કાર્ય રૂપે પરિણમી જાય છે. જેમ ઘટસ્ય કૃતે મૃત્તિકા ઉપાદાન કિમર્થમ મૃત્તિકા સ્વયમેવ ઘટ રૂપેણ આત્માનમ પરિણમતે. यथा लूता तंतु कार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं स्वशरीर प्रधानतया उपादानं च भवति. पश्यन्तु एतदस्माभिः अधीतमासीत्. स्वप्राधान्यं भवति चेत् तत् निमित्तत्वं वर्तते. स्व उपाधि प्राधान्यं वर्तते चेत् तत् उपादानत्वं वर्तते. ज्ञायते? एतावदस्माभिः अधीतम्. इदानीं किञ्चित् अग्रे सरामः. तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत् अज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाशः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी च उत्पद्यन्ते. एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्य पृथिवी. तैत्तरीयोपनिषद ब्रह्मवल्याम् एतत् अनुवाकः वर्तते. अयम् अनुवाकः विद्यते. तैत्तरीयोपनिषद ब्रह्मवल्याम् प्रथमावल्ली शिक्षावल्ली वर्तते, द्वितीयावल्ली ब्रह्मवल्ली वर्तते, तृतीयावल्ली भृगुवल्ली वर्तते. पश्यन्तु विक्षेप शक्ति तमोगुण प्रधान रूपा वर्तते. तम प्रधान विक्षेप शक्ति मत अज्ञानोपहित चैतन्य. पेला कीधुं ने विक्षेप शक्ति में कई उत्पत्ति नु विधान है. ज्यां सुधी उत्पत्ति नहीं थती ત્યાં સુધી વિક્ષેપ શક્તિ નથી. જેવી નવી ઉત્પત્તિ થાય છે એનો અર્થ એ થયો વિક્ષેપ શક્તિ એમાં આવી એટલા માટે ઉત્પત્તિ થઈ. यावत् पर्यन्तं विक्षेप शक्तिः न प्रविशति तावत् पर्यन्तम् उत्पत्तिरेव नास्ति. विक्षेप शक्ति प्रविष्टा अतः उत्पत्ति. અને જુઓ કઈ વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવી એનો અર્થ એ છે કે એ વસ્તુ સ્થૂળ રૂપે છે, સૂક્ષ્મ રૂપે નથી. સ્થૂળ રૂપે ઉત્પન્ન થાય છે અને સ્થૂળ રૂપે ઉત્પન્ન થાય ત્યારે એ તમો પ્રધાન હોય, જડ રૂપ હોય. સમજાય છે? એટલા માટે અહીંયા તમો પ્રધાન વિક્ષેપ શક્તિ મત એતાદૃશ અજ્ઞાનોપહિત ચૈતન્ય જ્યારે વિક્ષેપ શક્તિ યુક્ત થાય, વિક્ષેપ શક્તિ મત, મત એટલે મતુ પ્રત્યય, તદયુક્તત્વમ, શક્તિમાન, જ્ઞાનમાન, ધનમાન, બુદ્ધિમાન, મતુ પ્રત્યયનામ તદયુક્તત્વમ પ્રતિપાદયત. તેન યુક્તત્વમ, શક્ત્યા યુક્તત્વમ, મતુ પ્રત્યય, શક્તિમત. यदा अज्ञानोपहित चैतन्यः विक्षेप शक्ति युक्तो भवति, विक्षेप शक्ति कीदृशी? तमः प्रधान रूपा विक्षेप शक्ति युक्तः यदा अज्ञानोपहित चैतन्यः भवति तदानीं तस्मात् आकाश उत्पद्यते. आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यः पृथिवी च उत्पद्यन्ते. उत्पद्यते. आ बधी उत्पत्ति थाय छे. तो आ बधुं शुं छे? आकाश, वायु, अग्नि, आप अने पृथ्वी. तो पंच महाभूतानि सन्ति. पश्यन्तु, सृष्टेः पूर्वं यानि पंच महाभूत सृष्टेः पूर्वम् इत्युक्ते जे सृष्टि आपणे જોઈએ છે એવી સૃષ્ટિની પહેલા, કે જે સૃષ્ટિ આપણે જોઈ નથી. સમજાય છે? એ કેવી છે? તો ઇદાનીમ યામ સૃષ્ટિમ વયમ પશ્યામઃ સા સૃષ્ટિ પંચીકૃતા સૃષ્ટિ વર્તતે.
पंचीकृत पूर्व विद्यमाना सृष्टि या वर्तते सा अपंचीकृता सृष्टि अस्ति। पंचीकृत એટલે આપણે ભણી ગયા છીએ કે જ્યાં પાંચે પાંચ મહાભૂતોનું મિશ્રણ હોય એને પંચીકરણ કહે। એમાં આકાશ પણ હોય, વાયુ પણ હોય, અગ્નિ પણ હોય, પાણી પણ હોય અને પૃથ્વી પણ। જેમ આપણું શરીર સંપૂર્ણ મિદમ પરિદૃશ્યમાનમ શરીરમ પાંચભૌતિકમ શરીરમ इति वदामः खलु। પાંચભૌતિકમ શરીરમ तर्हि पांचभौतिकम् इत्युक्ते तत्र पंच अपि भूतानां युक्तत्वं वर्तते। इदं शरीरम् अस्मिन् शरीरे पंच अपि भूतानां युक्तत्वं विद्यते। नाम पंच अपि भूतानि सन्ति। तत्र आकाशोऽपि विद्यते, वायुरपि विद्यते, अग्निरपि विद्यते, आपपि विद्यते, एवञ्च पृथ्वीरपि विद्यते। आ तो आपने खबर छे। वैज्ञानिकाः अपि तदेव वदन्ति, न केवलं वयं वदामः, वैज्ञानिकाः अपि 5 एलिमेंट्स इत्येवम् अनुवदन्ति। तो आ जे उत्पत्ति थाय छे अपंचीकृत छे, हजू मिश्रण नथी थयुं। अत्यारे आपणी सामे जे 5 महाभूतो देखाय छे मिश्रित छे, एक प्रकारनी खीचड़ी जेनी अंदर बधुं मिक्स छे। समजाणुं? હવે તમે મારા શરીરમાંથી કે આપણા કોઈના પણ શરીરમાંથી આકાશને અલગ ન કરી શકો એવી ખીચડી છે, એનું નામ પંચીકરણ। આ પાંચે પાંચ મહાભૂતોને આ શરીરમાંથી અલગ નથી કરી શકાતું, એનું નામ પંચીકરણ છે। તો આ જ પંચીકરણ વાળું આખી સૃષ્ટિ છે, કેવળ આપણું શરીર નથી, આખી સૃષ્ટિ પંચીકૃત છે। જેમ આકાશની અંદર રૂપ નથી, પણ પંચીકરણની પ્રક્રિયાથી એમાં રૂપ દેખાય છે। આકાશ रूपरहितः वर्तते। आकाशो कीदृशो विद्यते? रूपरहितो विद्यते। पण पंचीकरणनी प्रक्रियाथी अग्निनो अंश एनी अंदर होवाथी एनी अंदर रूप देखाय छे। वायु पण रूपरहित छे, छतां पण आपणे दिवाळीमां अलग अलग वायुना फटाकड़ा फोड़ीए छीए, लाल कलरना, काळा कलरना, पीळा कलरना, गुलाबी कलरना। तो तत्रापि अग्नेः अंशः विद्यते। હવે વાયુમાં ગંધ પણ નથી, કેવળ સ્પર્શવાન જ છે। રૂપરહિત સ્પર્શવાન વાયુઃ નામ તત્ર ગંધોપી ન વિદ્યતે। છતાં પણ વાયુની ગંધ આવે છે, દુર્ગંધ ને સુગંધ વાયુમાં આવે છે। સમજાણું? તો તत् પંચીકરણ પ્રક્રિયया તત્ર પૃથિવ્યાः અંશः વિદ્યતે, અતः વાયો ગંધः अस्ति। परंतु आ जे उत्पत्ति थयेली छे ए अपंचीकृत पंचमहाभूतोनी उत्पत्ति छे। पछी आत्मनः आकाश संभूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्निरापः, अद्य पृथ्वी। आ रीते छे। हवे जोवानुं ए छे, जो आ चैतन्यमांथी उत्पत्ति थाय छे ने। अहींया थोडुं ध्यान आपजो, मैं स्लाइड नथी बनावी, थोडो टाइम नतो એટલે તમને થોડું સમજાવું। एतस्मात् चैतन्यात् एतत् सर्वम् उत्पद्यते खलु। અહીંથી લઈને આ બધું ઉત્પન્ન એના બધી થાય છે। एतस्मात् चैतन्यात् एतत् सर्वम् उत्पद्यते, परन्तु चैतन्यं कीदृशम् अस्ति? अज्ञानयुक्तं वर्तते। अज्ञानं नाम अज्ञान कोने कहेवाय छे? अज्ञान એટલે माया। अज्ञानम नाम का किम वर्तते? माया। अज्ञान એટલે શું છે એ આપણે અહીંયા જરાક લખી રાખીએ એટલે આપણને થોડો ખ્યાલ આવે। अज्ञानम नाम माया, नाम अज्ञानेन युक्त उपहितत्वं नाम युक्तत्वं विद्यते। समझाय छे? तो अज्ञानथी युक्त चैतन्यमांथी आकाशनी उत्पत्ति થઈ, એટલે કે माया युक्त चैतन्यमांथी आकाशनी उत्पत्ति થઈ। तो मायायां ये गुणाः भवन्ति तत् आकाशेपि गुणाः आगच्छन्ति खलु। ते आकाशमां पण ए गुणो आवे। जेम पिता पुत्रने जन्म आपे, माता पुत्रने जन्म आपे, तो पुत्रनी अंदर माता अने पिताना बंनेना गुणो। समजाणुं? तो मायामांथी चैतन्य वर्तते, तो चैतन्यस्यापि गुणः वर्तते,
परंतु मायया उत्पत्ति जाता, अतः माया गुणत्रयात्मिका वर्तते, अत्र गुणत्रयं विद्यते, अतः आकाशोऽपि त्रिगुणात्मकः भवति। सात्विकाकांशः सात्विकाकाशः, राजसाकाशः, तामसाकाशः। तद्वदेव सात्विकवायुः, राजसवायुः, तामसो वायुः। तद्वदेव सात्विकः अग्निः, राजसोऽग्निः, तामसोऽग्निः। तद्वदेव सात्विकं जलं, राजसं जलं, तामसं जलं। तद्वदेव सात्विका पृथ्वी, राजसा पृथ्वी, तामसा पृथ्वी इत्येवं रूपेण उत्पद्यन्ते। आटલું ખાલી સમજી રાખજો, આ આપણને આગળ કામ આવશે। इदानीं पश्यन्तु, तदेव उक्तमत्र। आकाशाद् वायुः, वायो अग्नेः उत्पत्तिः, अग्नेः आबुत्पत्तिः, एवं च अद्भ्यः पृथ्व्युत्पत्तिः। आ रीते पाचे पाचमા ભૂતની ઉત્પત્તિ થાય છે। પછી આગળ પણ ક્રમ છે। પૃથિવ્યા ઓષધયઃ એવું પણ છે। પૃથ્વીમાંથી ઔષધિની ઉત્પત્તિ થાય। ઓષધિભ્યો અન્નમ, अन्नात् पुरुषः, आ रीतेની ઉત્પત્તિ થાય છે। પછી આગળ 3 સ્ટેપ છે। अन्नात् पुरुषः, હવે જુઓ, અહીંયા થોડું હવે સમજીએ વિસ્તારપૂર્વક। तेषु जाड्याध्याख्य दर्शनात् तमप्राधान्यं तत्कारणस्य तदानीं सत्वरजस्तमांसि कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकादिषु उत्पद्यन्ते। जो आज बात करी, कई बात करी આપણે જે આ સ્લાઇડમાં સમજ્યા છીએ એ જ। માયા 3 ગુણાત્મક છે, એટલે જે આકાશની ઉત્પત્તિ થાય છે એ પણ 3 ગુણાત્મક થાય। वायु पण गुणत्रयात्मकः भवति, अग्निरपि गुणत्रयात्मको भवति, आपि गुणत्रयात्मकं भवति, पृथ्वीरपि गुणत्रयात्मिका भवति। ज्ञायते? इदानीं पश्यन्तु, तेषु जाड्याधिक्य दर्शनात्, एतेषु सर्वेषु जाड्याधिकम् अत्यन्तं दृश्यते। जाड्याधिकम् इत्युक्ते आ बधाय जाडा जाडा छे तथा न। जाड्याधिक्यं नाम जडता वर्तते, नाम चैतन्यं तावत् न दृश्यते, अधिकरूपेण जडता एव दृश्यते। यत्र जडता अधिकरूपेण दृश्यते तत्र तमःप्राधान्यं भवति, या तम गुणનું પ્રાધાન્યપણું આવે। અને જ્યાં ચૈતન્ય અધિક દર્શન થતું હોય ત્યાં સત્વગુણનું પ્રાધાન્ય થાય। સમજાય છે? જેની અંદર ચૈતન્ય અધિક દ્રષ્ટિગોચર થતું હોય એનામાંથી એનું કારણ સત્વ બને છે। અને જેમાં જડતા અધિક દ્રષ્ટિગોચર થતી હોય તેનું કારણ તમો ગુણ બને છે। અને જેમાં ખૂબ પ્રવૃત્તિનું દર્શન થતું હોય તેનું કારણ તમો રજોગુણ બને છે। એનો અર્થ એ થયો, ચૈતન્ય પ્રદાયકઃ સત્વગુણઃ વર્તતે, રજોગુણઃ પ્રવૃત્તિદાયકઃ વર્તતે, एवं तमो गुणः जाड्यदायकः जड़तादायकः वर्तते। समझाय छे? એટલે જાડ્યાધિક દર્શન થાય છે એટલા માટે તમઃ પ્રાધાન્યમ તત્કારણસ્ય, એટલે આકાશાદિ બધાનું કારણ તમ કારણમાં તમનું પ્રધાનપણું છે। સમજાણું? આટલું સમજીને તમો ગુણનું પ્રધાનપણું છે। હવે तदानीं जो आवु थाय तो शू थाय छे? तो सत्व रजस तमांसी कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। तदानीं सत्व रज अने तम ए त्रणेय कारण गुण प्रक्रमेण तेषु आकाशादिषु उत्पद्यन्ते। એટલે કેવળ એમાં તમો ગુણ જ ઉત્પન્ન થાય છે આકાશમાં એવું નથી, આ 3 ગુણોની ઉત્પત્તિ થાય છે। સમજાય છે? પણ ક્રમશઃ અહીંયા શું કીધું છે? કારણ ગુણ પ્રક્રમેણ, એક એક ક્રમ પૂર્વક એની ઉત્પત્તિ થાય છે। હા ધૈર્ય, કઈ કામ છે? ધૈર્ય હાથ ઊંચો કરે છે। ગુરુજી, સત્વગુણમાં
ચૈતન્યનું પ્રાધાન્ય હોય, તમો ગુણમાં જડતા હોય તો રજોગુણમાં. કારણ ગુણ પ્રક્રમેણ તેષુ આકાશાદિષુ ઉત્પદ્યન્તે. અને આકાશમાં બધાની ઉત્પત્તિ થાય છે. એટલે આકાશમાં સત્વગુણ પણ ઉત્પન્ન થાય છે, રજોગુણ પણ ઉત્પન્ન થાય છે, તમોગુણ પણ ઉત્પન્ન થાય છે. એ રીતે વાયુમાં પણ, એ રીતે વાયુમાં, એ રીતે અગ્નિમાં, એ રીતે જળની અંદર, એ રીતે પૃથ્વીની અંદર પણ. ખ્યાલ આવ્યો? હવે જુઓ, હા ગુરુજી. અહીંયા એ જ વસ્તુ આપણે સમજવાનો થોડો વિશેષ પ્રયત્ન કરીએ. આકાશાદ વાયુ ઉત્પદ્યતે, આકાશાદ વાયુરુત્પદ્યતે, વાયોः અગ્નિः ઉત્પદ્યતે, અગ્નેરાબુત્પદ્યતે, एवंच अद्भ्यः जलात् पृथिव्याः उत्पत्तिः भवति. तर्हि आमा वायु माटे आकाश कारण थाय छे, अग्नि माटे वायु कारण थाय छे, जल माटे कारण अग्नि थाय छे, अने पृथ्वी माटे कारण आप थाय छे. અને પછી અહીંયા ઔષધિઓ આવે છે તો ઔષધિઓનું કારણ પૃથ્વી થાય છે. સમજાણું? તો આ બધાની અંદર આમાંથી આની ઉત્પત્તિ થવામાં કારણ કોનું છે? તમ પ્રધાનનું કારણ છે. શા માટે તમ પ્રાધાન્ય છે? તો હવે થોડા પાછળ જઈએ. પાછળ વિક્ષેપ શક્તિ તમો પ્રધાન રૂપા વર્તતે. વિક્ષેપ શક્તિ શું કરે છે? ઉત્પત્તિ કરે છે. માયાયાહ ઉત્પત્તિ ભવતી. તો એમાં તમ પ્રાધાન્ય છે, એટલે માતાના જેવા ગુણો હોય એવામાં આવે, એટલે કારણમાં તમ પ્રાધાન્ય થાય છે. એટલે તમ પ્રાધાન્યમ તત્ કારણસ્ય અતઃ કિમ ઉત્પદ્યતે સર્વેષુ અપી સત્વ રજ તમાંસી કારણ ગુણ પ્રક્રમેણ ઉત્પદ્યતે. આવું કઈ રીતે કહી શકાય? કારણ કે બધામાં જડતા જ દેખાય છે. આકાશમાં ચૈતન્ય દેખાતું નથી. જો ચૈતન્ય દેખાતું હોય તો સત્વ પ્રાધાન્યમ ભવતિ, પરંતુ ન દ્રશ્યતે. આમાં પણ ચૈતન્ય નથી દેખાતું, આમાં પણ ચૈતન્ય નથી દેખાતું, આમાં પણ કોઈ ચૈતન્ય નથી, આમાં પણ કોઈ ચૈતન્ય નથી. બીજું એ કે આ પંચીકૃત નથી, અપંચીકૃત છે, એટલે આમાં કોઈ પ્રવૃત્તિનું પણ દર્શન થતું નથી. જો પ્રવૃત્તિનું દર્શન થતું હોય તો રજોગુણ દેખાય. કેવળ જડતાનું દર્શન છે, ઉત્પત્તિ કરી નાખે છે, બસ આટલું જ. એથી વિશેષ કોઈ પ્રવૃત્તિ નથી. એટલે જાડ્યાધિકયા દર્શનાદ આવું દેખાય છે, એટલે આપણે આને જુઓ, આવું દેખાય છે એટલા માટે આપણે આને તમ પ્રાધાન્યમ એવું કહેશું. જાડ્યાધિક નું દર્શન થાય છે એટલા માટે. સ્પષ્ટ? ઇદાનીમ એતત પશ્યન્તુ એતત અવગતમ ઇદાનીમ પુનઃ એકમ વારમ એતત પઠન્તુ તેષુ જાડ્યાધિક્ય દર્શનાत् તમ પ્રાધાન્યમ તત્કારણસ્ય તદાનીમ સત્વ રજસ તમાંસી કારણ ગુણ પ્રક્રમેણ તેષુ આકાશાદિષુ ઉત્પદ્યન્તે. આ બધામાં ઉત્પન્ન થાય છે. આકાશાદિષુ ઉત્પદ્યન્તે ઇત્યસ્ય કો અભિપ્રાયઃ? આકાશાદિક બધાની અંદર આની ઉત્પત્તિ થાય છે. જો હવે જુઓ, ચૈતન્યમ કીદૃશમ વર્તતે? અજ્ઞાનોપહિત ચૈતન્યઃ. ચૈતન્યઃ કીદૃશઃ? અજ્ઞાનેન યુક્તઃ વર્તતે. અજ્ઞાનમ નામ માયા. માયા કીદૃશી વર્તતે? ગુણત્રયાત્મિકા વર્તતે. માયા યુક્ત ચૈતન્યઃ ભવતિ તદાનીમ ચૈતન્યોપી ગુણત્રયાત્મકો ભવતિ. જ્ઞાયતે? ચૈતન્યોપી ગુણત્રયાત્મકો ભવતિ. હવે એ ગુણત્રયાત્મક ચૈતન્યમાંથી જેની જેની ઉત્પત્તિ થાય, આ ગુણત્રયાત્મક ચૈતન્યમાંથી જેની જેની ઉત્પત્તિ થશે એ બધું જ 3 ગુણ વાળું થશે. ખ્યાલ આવે છે? એટલે આકાશ પણ ગુણત્રયાત્મક ભવતિ, વાયુરપી ગુણત્રયાત્મકો ભવતિ, અગ્નિરપી ગુણત્રયાત્મકો ભવતિ, સર્વમપી ગુણત્રયાત્મકમ ભવતિ. જ્ઞાયતે? સર્વમપી ગુણત્રયાત્મકો ભવતિ.
બધા ગુણત્રયાત્મક થશે. હવે જુઓ, એતાન્યેવ સૂક્ષ્મ ભૂતાની તન્માત્રાની અપંચીકૃતાની ચ ઉચ્યન્તે. મેં તમને કીધું હતું ને કે આકાશ એટલે એક પ્રકારનું જળ છે. સમજાણું? અત્યારે જેવો આકાશ દેખાય છે, સહ આકાશ તસ્મિન કાલે નોત્પન્ન ઇદાનીમ વાયુ યથા વયમ અનુભવામઃ વાયુમ તાદૃશઃ વાયુ તસ્મિન સમયે નોત્પન્ન. એ તો કેવો હતો? સૂક્ષ્મ ભૂતાની આસન. અત્યારે તો સ્થૂળ દેખાય છે, પણ એ સમયે તો બધા સૂક્ષ્મ હતા. સમજાણ? એટલે એતાન્યેવ સૂક્ષ્માની સૂક્ષ્મ રૂપાણી સંતિ સૂક્ષ્મ ભૂતાની. અતઃ એનું નામ છે તન્માત્રાની અપંચીકૃતાની ચ ઉત્પદ્યન્તે. તો સૂક્ષ્મ ભૂતો કોને કહેવાય છે? તો સૂક્ષ્મ ભૂત એટલે તન્માત્ર, જે અપંચીકૃત છે. તો પાંચ મહાભૂતો છે, તો તન્માત્ર પણ 5 જ થશે. મહાભૂતો 5 છે, તો તન્માત્રા પણ 5 જ થશે. તો તત્ર પ્રથમ તન્માત્ર કઃ વર્તતે? શબ્દ તન્માત્ર. બીજો તન્માત્ર સ્પર્શ તન્માત્ર. ત્રીજો તન્માત્ર રૂપ તન્માત્ર. ચોથો તન્માત્ર રસ તન્માત્ર. અને પાંચમો તન્માત્ર ગંધ તન્માત્ર. હવે આ સૂક્ષ્મ મહાભૂત છે. આ સૂક્ષ્મ માંથી સ્થૂળની ઉત્પત્તિ થાય છે. એટલે શબ્દ તન્માત્રામાંથી સ્થૂળ મહાભૂત આકાશની ઉત્પત્તિ થાય. એ આકાશમાંથી સ્પર્શ તન્માત્રાની ઉત્પત્તિ થાય. પછી સ્પર્શમાંથી વાયુની ઉત્પત્તિ, સ્થૂળની ઉત્પત્તિ થાય. આ બધું આગળ આવશે. પણ આ તન્માત્ર કેવા છે? અપંચીકૃત છે. એ જ્યારે પંચીકૃત થાય, અપંચીકૃત મહાભૂતો જ્યારે પંચીકૃત થાય, ત્યારે સ્થૂળ મહાભૂતોની ઉત્પત્તિ થશે. સમજાય છે? તદાનીમ સ્થૂલ મહાભૂતાનામ ઉત્પત્તિ ભવતિ. ઇદાનીમ પશ્યन्तु એતેભ્યઃ સૂક્ષ્મ શરીરાણિ સ્થૂલભૂતાની ચ ઉત્પદ્યન્તે. એતેભ્યઃ એટલે કેભ્યઃ? સૂક્ષ્મ ભૂતેભ્યઃ. સૂક્ષ્મ ભૂતેભ્યઃ કિમ કિમ ઉત્પદ્યતે? સૂક્ષ્મ શરીરાણિ ઉત્પદ્યન્તે, સ્થૂલ ભૂતાની ઉત્પદ્યન્તે. સૂક્ષ્મ શરીર શું છે? આપણું આ પાંચ ભૌતિક શરીર છે, એ સ્થૂળ શરીર છે. એનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ શું છે? વિચાર કરો. એનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ શું છે? તો જુઓ, સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ શું છે? કોઈ પણ સ્થૂળ પદાર્થનું સૂક્ષ્મ ભૂત કોને કહેવાય? કે દેખાઈ રહેલો સ્થૂળ પદાર્થ જે વિના અસ્તિત્વ જ ન ધરાવી શકે, એને કહેવાય, એનો સૂક્ષ્મ પદાર્થ કહેવાય, સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ કહેવાય. સમજાય છે? સ્થૂળ દેખાયેલો પદાર્થ જેના વિના અસ્તિત્વ ધરાવી ન શકે, એને કહેવાય સૂક્ષ્મ શરીર. હવે જુઓ, આપણું શરીર કોના વિના રહી ન શકે? તો પેલું 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, બરાબર? 5 કર્મેન્દ્રિય, બરાબર? ત્રીજું 5 વાયુઓ. વાયુ એટલે પ્રાણાપાન ઉદાન વ્યાન ને સમાન, એનાથી આ શરીર ચાલે છે. અને બીજા 2 પદાર્થ, બુદ્ધિ અને મન. તો સૂક્ષ્મ શરીર કેટલા થયા? 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 વાયુ, 5 વાયુ, 5 વાયુ અને બુદ્ધિ અને મન. આ ટોટલ કરો બધાનો તો કેટલા થાય? ટોટલ 17 સૂક્ષ્મ શરીરાણી. અને સ્થૂલ ભૂતાની કતિ સંતિ? 5 મહાભૂતાની. એ 5 જ છે.
એ વધારે નથી. તો 17 ને 5 બે ભેગા કરો તો કેટલા થશે? 22. બરાબર. હવે 22 માં બે ઘટે છે. એ શું છે? ચિત્ત અને અહંકાર. એ બે ભેગા કરો તો કેટલા થાય? 24. ચિત્ત અને અહંકાર મન અને બુદ્ધિનો જ વિસ્તાર છે. મન અને બુદ્ધિનો જ વિસ્તાર ચિત્ત અને અહંકાર થાય છે. સમજાણું? એટલે ટોટલ કેટલા થયા? 24 તત્વો થઈ ગયા. સમજાણું? એતેભ્યઃ સૂક્ષ્મ ભૂતેભ્યઃ ઇમાની ચતુર્વિંશતિ તત્વાની ઉત્પદ્યન્તે સએવ અભિપ્રાય. 24 તત્વોની ઉત્પત્તિ થાય છે. સમજાણું? સ્થૂલ ભૂતાની ચ ઉત્પદ્યન્તે. જુઓ, સ્થૂલ ભૂતાની કાની સંતિ? આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, આપ, પૃથિવ્યાદિની ઇત્યાદિક. આ બધા સ્થૂળ ભૂતો છે. જે શેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? સૂક્ષ્મ ભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. સૂક્ષ્મ ભૂત શું છે? 5 તન્માત્રાઓ છે. યાદ રાખજો. સ્પર્શ તન્માત્રા, શ્રોત્ર શબ્દ તન્માત્રા, સ્પર્શ તન્માત્રા, રૂપ તન્માત્રા, રસ તન્માત્રા અને ગંધ તન્માત્રા. ખ્યાલ આવે છે? એમાંથી આ 5 મહાભૂતોની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ 5 મહાભૂતોની, સ્થૂલ ભૂતોની. અને સૂક્ષ્મ શરીરની પણ ઉત્પત્તિ એમાંથી જ થાય છે. કેમાંથી? તો સપ્તદશ અવયવાની લિંગ શરીરાણી. એને શું બીજું નામ છે? લિંગ શરીર. જેને આપણે 17 શરીરના અવયવો તરીકે ઓળખીશું. આ બધા અવયવો છે ને, અંગ છે શરીરના. પરંતુ એ શરીર માટે લિંગ શરીરમ વિદ્યતે. એ શરીરનું લિંગ શરીર છે. લિંગ શરીરાણી. લિંગમ નામ કારણમ. લિંગમ નામ કિમ વર્તતે? કારણમ. એ ના હોય તો કાર્યની ઉત્પત્તિ ન થાય. લિંગ શરીરમ કારણ શરીરમ. હેતુ સપ્તદશ અવયવાની લિંગ શરીરાની ચ ઇતિ વયમ વક્ષ્યામહે. તો લિંગ શરીરાની કયા કયા છે? તો પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયાની, પંચ કર્મેન્દ્રિયાની, પંચ વાયવઃ અને બુદ્ધિ મનસી. આટલા. જો આ જ વાત અહીંયા કરે છે. જ્ઞાનેન્દ્રિયાની કાની સંતિ? એક ગ્રંથ પંક્તિ રહી ગઈ છે અહીં વચ્ચે. એક અંશ. જો આ રહી ગયા હતા. આ એક વાક્ય તેમાં રહી ગયું છે. દેખાય છે ને બધાને? અત્ર પશ્યન્તુ અહમ દર્શયામિ. પશ્યન્તુ. આ વાક્ય રહી ગયું છે. કયું વાક્ય? એતત અવયવાસ્તુ જ્ઞાનેન્દ્રિય પંચકમ બુદ્ધિ મનસી કર્મેન્દ્રિય પંચકમ જ્ઞાયતે ઇત્યેવમ રૂપેણ વયમ વદામઃ. એ આપણે ભણી ગયા. એ જ વાત આપણે કરી. અવયવ કોને કહેવાય? અહીંયા શું કીધું છે? જુઓ, સૂક્ષ્મ શરીરાની સપ્તદશ અવયવાની લિંગ શરીરાની. તો એમાં સપ્તદશ અવયવાની એવું કીધું ને અહીંયા. આ જે સપ્તદશ અવયવાની, તો અવયવ કોણ કોણ છે? તો કે છે જ્ઞાનેન્દ્રિય પંચકમ, બુદ્ધિ મનસી, કર્મેન્દ્રિય પંચકમ, વાયુ પંચકમ ચ ઇતિ. 5 વાયુઓ છે. આટલા કર્મેન્દ્રિય પંચક છે. સમજાઈ ગયું? હવે જો
इदानीं पश्यन्तु एतदेव वर्तते खलु अवयवाः नाम ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं कर्मेन्द्रियपञ्चकं वायुपञ्चकं बुद्धिमनसि स्पष्ट અને સ્થૂળભૂત તો આપણને ખબર જ છે આકાશ વાયુ અગ્નિ પૃથ્વી આદિની હવે જીઓ અહીંયા એનું જ લક્ષણ કરે છે જ્ઞાનેન્દ્રિય કઈ કઈ છે તો શ્રોત્ર ત્વક ચક્ષુ જીહ્વા ઘ્રાણાખ્યાની જ્ઞાનેન્દ્રિયાની જ્ઞાનેન્દ્રિયાની કાની સંતિ શ્રોત્રેન્દ્રિયમ श्रोत्रेन्द्रियम त्वगिन्द्रियम चक्षुरिन्द्रियम जिह्वेन्द्रियम एवं च घ्राणेन्द्रिय तो 5 ज्ञानेन्द्रियो छे ये आपने परिचय छे हवे इमानी ज्ञानेन्द्रियाणी कस्माद् उत्पद्यन्ते एतानि आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक् पृथक् क्रमेण उत्पद्यन्ते आनी उत्पत्ति शेमांथी थाय छे ज्ञानेन्द्रियोनी उत्पत्ति आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यः आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यः इत्यस्य को अभिप्रायः आपणे पहेला वात करी ते प्रमाणे के अज्ञानोपहित चैतन्य इत्युक्ते मायोपहित चैतन्य तो माया पोते गुणत्रयात्मक छे जो माया गुणत्रयात्मक होय तो एमांथी उत्पन्न थनारू दरेक वस्तु 3 गुणवाળી थाय समजाणु तो 5 महाभूतोनी उत्पत्ति सूक्ष्म भूतोनी उत्पत्ति अज्ञानोपहित चैतन्यमांथी थाय छे तो सूक्ष्म भूतो पण 3 गुणवाળા होय सात्विक होय राजस्व ने तामस तो एमा आकाशादीनां सात्विकांशेभ्यः व्यस्तेभ्यः पृथक पृथक उत्पत्ति तो सात्विक आकाश राजस आकाश ने तामस आकाश आ त्रणेय आकाश थया तेमांथी सात्विक आकाश एक बार काढी लईए तो एमांथी आनी उत्पत्ति थाय छे तो सात्विक आकाशमांथी श्रोत्रनी उत्पत्ति थाय सात्विक वायुमांथी त्वगिन्द्रियनी उत्पत्ति थाय सात्विक अग्निमांथी चक्षुनी उत्पत्ति थाय सात्विक जळमांथी जिह्वानी उत्पत्ति थाय अने सात्विक नासिकामांथी घ्राणनी उत्पत्ति थाय तो नाम एतत् सर्वं पृथक पृथक तस्मात् उत्पद्यन्ते समझो आजे समय थई गयो छे अतः एतावत् वयं स्थापयामः अत्र कश्चन प्रश्नः वर्तते चेत् भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति।